So today we will start our third chapter, that is microwave active component. It carries a total of 20 marks. These 20 marks is distributed in 3 levels, that is 6 is remember level, 8 understanding level, and 6 is application level. And it required total 16 hours for completion. Okay. So now, what is the content that we have to study in this unit? We have to study in bit 3.1 microwave tubes classification, that is two cavity klystron and reflex klystron. These two tubes you have to study, its construction, then its modulation, then bunching process, then principle of operation, then magnetron construction, operating principle and applications, then slow wave devices, that is helix TWT construction and principle of operation and applications. Then compare the performance of klystron, magnetron and traveling wave tube. Then transfer electron devices TED, that is gun diode, construction operation principle of gun diode, modes and applications of gun diode as an oscillator, then avalanche transit time devices. Then impact diode, construction, operation and applications of impact diode, then pin diode, construction, operation and applications of pin diode, then Isaki diode, tunnel diode, its VI characteristics, then equivalent circuit applications as an oscillator and as an amplifier. So this much content we have to discuss in this unit. So this is very important unit regarding your exam point of view, because it has highest weightage in your curriculum. So we need to study this unit with each and every bit we have to study. This unit contains diagram, waveforms, some equations also. So now we'll go to this is the microwave devices, that is active. We have to study the active microwave components. So first of all, introduction. So in introduction, we will discuss the different reasons for studying this subject, that is most conventional diodes, transistors do not operate at microwave frequency. Transit time of carrier in diode or transistor is very high, that disturb the normal operation. So to overcome the above problem, special semiconductor devices are designed for microwave frequencies. आता यामध्ये काय की जेव्हा आपल्याला हाय फ्रिक्वेन्सी आणि हाय पॉवर ॲप्लिकेशनसाठी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसची गरज पडते. सो इन दॅट टाइम वी कॅनॉट यूज कन्व्हेन्शनल मायक्रोवेव्ह डिव्हाइसेस. जे कन्व्हेन्शनल मायक्रोवेव्ह डिव्हाइसेस असतात ते आपण यूज नाही करू शकत, कारण की त्याला फ्रिक्वेन्सी आणि पॉवरचे लिमिटेशन असतात. आता सॅटेलाइट कम्युनिकेशन जर आपल्याला करायचं असेल तर ॲज वी नो सॅटेलाइट इज प्लेस्ड नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके, मग 36,000 किलोमीटर पर्यंत वरती सिग्नल पाठवायचा, त्यानंतर तिथून रिसिव्ह करायचं आहे. तर त्या केसमध्ये जो सिग्नल आपण ट्रान्समिट करणार आहे फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू द सॅटेलाइट, त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आणि पॉवर ही खूप जास्त पाहिजे. त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही जनरली मायक्रोवेव्ह रेंजमध्ये पाहिजे, म्हणजे सम गिगाहर्ट्झ मध्ये पाहिजे, आणि त्याची पॉवर पण खूप जास्त लागते आपल्याला. तर मग हाय फ्रिक्वेन्सी आणि हाय पॉवरला जे कन्व्हेन्शनल डिव्हाइसेस असतात, सपोज पीएन जंक्शन डायोड आहे, त्यानंतर आपले एलईडी, फोटो डायोड, त्यानंतर डिफरंट आपले जे काही डिव्हाइसेस आहेत जे काही ऑसिलेशन्स फॉर्म करतात, तर ते डिव्हाइसेस हे आपण नाही यूज करू शकत. किंवा जे आपले सिंपल सेमीकंडक्टर ट्रान्झिस्टर्स असतात ते पण यामध्ये काम नाही करू शकत. दे स्टार्ट स्मॉल फंक्शनिंग ॲट हाय फ्रिक्वेन्सी अँड हाय पॉवर. So to overcome this issue,
we have to design such a electronic devices that can sustain at very high frequency and at very high power. त्याच्यासाठी आपण मायक्रोवेव्ह ऍक्टिव्ह डिव्हाइसेस स्टडी करणार आहे, जे मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सीला सपोर्ट करतात, मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सीला माल फंक्शन्स करत नाहीत, असे डिव्हाइसेस आपल्याला स्टडी करायचे. लक्षात आलं? त्यानंतर so to overcome the above problem, special semiconductor devices are designed for microwave frequencies. Following are the microwave components. It is microwave diodes. The point contact diode आहे, याला आपण जे पॉइंट कॉन्टॅक्ट डायोड असतो, जिथे पॉइंट कॉन्टॅक्ट असतो, जे आपण स्टडी करणार आहे समोर. त्यानंतर इथे डिफरंट जे गन डायोड, इम्पॅक्ट डायोड, ट्रॅपॅट डायोड, पिन डायोड, त्यानंतर मायक्रोवेव्ह ट्रान्झिस्टर, मायक्रोवेव्ह इंटिग्रेटेड सर्किट्स, मायक्रोवेव्ह व्हॅक्यूम ट्यूब्स, क्लिस्ट्रॉन, मॅग्नेट्रॉन, हे सर्व जे काही कंपोनंट्स आहेत, जे काही ट्यूब्स आहेत, जे हाय फ्रिक्वेन्सी आणि हाय पॉवरचा सिग्नल जनरेट करतात, ते आपण वन बाय वन स्टडी करणार आहे या युनिटमध्ये. बिफोर द इन्व्हेन्शन ऑफ मायक्रोवेव्ह ट्रान्झिस्टर, मायक्रोवेव्ह व्हॅक्यूम ट्यूब्स आर यूज टू एम्प्लिफाय, स्विच, ऑसिलेट अँड फॉर अदर ऑपरेशन्स. जसं मी व्हॅक्यूम ट्यूब डायोड बघितलेलं असेलच, जेव्हा ट्रान्झिस्टर किंवा सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस येण्याच्या अगोदर व्हॅक्यूम ट्यूब डिव्हाइसेस यूज करायचे, तेच ट्यूबची कॉन्सेप्ट आपण इथे यूज करणार आहे. द कन्व्हेन्शनल व्हॅक्यूम ट्यूब्स सच एज डायोड, टेट्रॉड and pentodes are still used as signal sources of low output power at low microwave frequencies. Okay, important microwave tubes are the linear beam tube. आता हे linear beam tube काय, त्यानंतर cross beam tube काय, that also we have to study in this unit. Different linear beam tubes are as follows. आता हे linear beam tubes ज्यामध्ये cavity येते, cavity and slow wave structure. So in cavity we have resonant cavity. Then in resonant cavity we have klystron, and klystron is again classified into reflex klystron. Then slow wave structure, it has forward wave and backward wave. So forward wave is again classified into helix, TWT means traveling wave tube, and then coupled cavity traveling wave tube. आणि या दोघांचा म्हणजे रेझोनंट आणि फॉरवर्ड वेव्हचा एक आपल्याला मिळतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्विस्ट्रॉन. देन बॅकवर्ड वेव्हचं जे दोन टाइप्स आहेत, BWA and BWO, that we are going to study in our upcoming topics. So here in linear beam tube, electron receive potential energy from DC beam voltage, then arrive at a microwave integration region. This potential energy is converted into kinetic energy. In microwave integration region, the electrons are either accelerated or decelerated by the microwave field, then bunched as they drip down the tube. The bunched electron induce current in the output structure. The electron then give up their kinetic energy to the microwave field and are collected by the collector. These tubes are suitable for amplification. Klystrons and TWT amplifiers can deliver a peak power output at about 30 megawatt. See, it is 30 megawatt with a beam voltage on the order of 100 kilovolt at a frequency of 10 gigahertz. So you can see here 30 megawatt power, 100 kilovolt beam voltage and 10 gigahertz frequency. So it is very, very high. So conventional devices cannot produce such a huge output. The gain of this tube is 30 to 70 dB. It is also a very high gain. Efficiency is from 50 to 60%. Bandwidth is from 1 to 8% for klystron. Then bandwidth is from 10 to 15% for traveling wave tube. Now we will learn in detail some important tubes. आता हे जे डिफरंट पॉइंट्स आपण रीड केले आहेत वरती, याचं एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन आपण आता येणाऱ्या ट्यूब मध्ये देणार आहे. ओके, so first tube we will see, that is klystron. Klystron means it is a tube which is used for linear, it is used as a linear beam tube. It has first type, that is two cavity klystron.
आता या 2 कॅव्हिटी क्लिस्टर मध्ये आपण बघू. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ 2 कॅव्हिटी क्लिस्ट्रॉन. आता एकदम केअरफुली लक्ष द्या यामध्ये. सो हिअर these are the cavities. Cavity means you can search on the Google how cavity looks like. Suppose we search 2 cavity klystron. It is an amplifier actually, 2 cavity klystron amplifier. So this is the structure. Any structure you can consider. There are different structures are available. So we'll save this image and I will explain you with the help of this image. Now is this image is visible to you? Yes sir, दिसते. Okay, so this is the 2 cavity klystron amplifier. आता आपल्याला यामध्ये बघायचं काय की हा जो मायक्रोवेव्ह ट्यूब आहे, दिस इज वन मायक्रोवेव्ह ट्यूब. हा मायक्रोवेव्ह ट्यूब हाय फ्रिक्वेन्सी आणि हाय पॉवरचा सिग्नल जनरेट करतो म्हणजे ऍक्च्युली तो एम्प्लिफाय करतो. ओके, बिकॉज इट इज अ एम्प्लिफायर. तो एम्प्लिफायर आहे त्यामुळे त्याला इनपुट लागणार आहे. सो आपण याला इनपुट पण देणार आणि आउटपुट घेणार. सो इनपुट सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आणि पॉवर ही कमी असणार आणि या ट्यूब मध्ये त्या सिग्नलचे एम्प्लिफिकेशन होणार. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी the structure carefully. This is heating element. First of all we will see this is a tube. हा दिसते तुम्हाला ब्रॉडर साइज हा ट्यूब आहे, एक सर्क्युलर टाइपचा ट्यूब आहे तो. त्यानंतर या ट्यूब मध्ये इथे तुम्हाला दिसते दिस इज द बंचर कॅव्हिटी, दिस इज अ कॅव्हिटी आणि ही एक, हे दोन जो पेअर आहे कॅव्हिटीची याला म्हणायचं बंचर कॅव्हिटी. बंचर कॅव्हिटी आणि या कॅव्हिटी मध्ये आपण RF इनपुट देणार. RF म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मीन्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल, ज्याची पॉवर आणि फ्रिक्वेन्सी कमी आहे तो आपण काय करणार या बंचर कॅव्हिटीला इनपुट देणार. ओके, सो बंचर कॅव्हिटी मधून आपण काय करणार RF इनपुट सिग्नल हा इनपुटला देणार. दिस इज द पेअर ऑफ बंचर कॅव्हिटी. ओके, आणि इथे सेकंड आहे कॅचर कॅव्हिटी, जी काय करते त्या वेव्हला कॅच करते, त्यामुळे त्याला कॅचर कॅव्हिटी म्हटलेलं आहे. तर ह्या दिस इज द पेअर ऑफ कॅचर कॅव्हिटी. या कॅचर कॅव्हिटी मधून आपण काय करणार RF आउटपुट बाहेर घेणार विथ हाय फ्रिक्वेन्सी आणि हाय पॉवर आउटपुट सिग्नल. ठीक आहे. सो नाव आता या ट्यूब मध्ये कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत तर यामध्ये हे इथे जी येलो कलरची दिसते तुम्हाला दॅट इज अ फोकसिंग इलेक्ट्रोड, दॅट इज अ हिटिंग एलिमेंट. दॅट येलो कलर दॅट यू कॅन सी हिअर दॅट इज हिटिंग एलिमेंट. तो काय करतो, तो एलिमेंट जो हीट होतो त्याला आपण हीट करण्यासाठी DC सप्लाय दिलेला आहे. ओके, सो इट इज अ हिटिंग एलिमेंट. त्यानंतर त्या हिटिंग एलिमेंटच्या अक्रॉस हे इथे आपण फोकसिंग इलेक्ट्रोड लावलेले आहेत बघा, हा एक आणि हा एक. दिस इज द फोकसिंग इलेक्ट्रोड अक्रॉस दिस हिटिंग एलिमेंट. ठीक आहे, ते इलेक्ट्रोड काय करतील त्या हिटिंग एलिमेंटला, ते हिटिंग एलिमेंटच्या अक्रॉस आपण ते लावलेले आहेत, ते इलेक्ट्रॉनला फोकस करण्यासाठी आपण यूज करणार. आणि इथे आपण यूज केलेलं आहे त्याच्या अराउंड म्हणजे त्या हिटिंग एलिमेंटच्या अराउंड आपण कॅथोड यूज केलेला आहे. काय यूज केलेला आहे, कॅथोड. ओके, and what is the function of cathode? Cathode is a negative terminal. Okay, so cathode will heat due to the heating element. आता हा हिटिंग एलिमेंट हीट होणार, हिटिंग एलिमेंट जर हीट झाला त्याला आपण निगेटिव्ह सप्लाय देणार, इथे कॅथोडला निगेटिव्ह सप्लाय देणार आणि हा जो पॉझिटिव्ह सप्लाय आपण हा कलेक्टरला देणार. इथे हा जो आहे दिस इज अ कलेक्टर, जो एंड आहे तो कलेक्टर आहे, तर कलेक्टरला आपण पॉझिटिव्ह सप्लाय देणार. म्हणजे इथे पॉझिटिव्ह चार्जेस राहणार, याला पॉझिटिव्ह सप्लाय देणार आपण
आणि जे कॅथोड आहे त्याला आपण निगेटिव्ह सप्लाय देणार. ओके, तर मग जशी ही फिलामेंट हीट होईल, ही हिटिंग फिलामेंट जशी हीट होईल, तर ही हीट झाल्यामुळं दिस कॅथोड विल रिसीव्ह दॅट हीट. कॅथोड काय करेल, ते हीट रिसीव्ह करेल, आणि हीट रिसीव्ह केल्यामुळं कॅथोड मधले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत दे विल गेन अ मॅक्सिमम एनर्जी, हाय एनर्जी. आणि हाय एनर्जी घेतल्यामुळे त्यामधले काय होईल, जे व्हॅलेन्स बँड मधले इलेक्ट्रॉन आहे ते कंडक्शन बँड मध्ये जातील, आणि कंडक्शन बँड मधल्या इलेक्ट्रॉनला पण आपण जर खूप जास्त एनर्जी दिली तर दॅट इलेक्ट्रॉन विल डिटॅच फ्रॉम द मेटल अँड दे विल लिबरेट अँड मूव्ह इन टू द व्हॅक्यूम ऑर स्पेस प्रोव्हाइडेड देअर. ओके, त्याला एवढी हिट देणार आपण, कॅथोड हा एवढा हिट होणार की त्या हाय हिटिंगमुळं कॅथोडचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते डायरेक्ट मेटलला सोडून देतील आणि स्पेसमध्ये येतील. ओके, मग स्पेसमध्ये आल्यानंतर आता आपण इथे RF फीड इनपुट दिलेली आहे, तर हे इलेक्ट्रॉन जेव्हा स्पेसमध्ये येतील तेव्हा मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन या स्पेसमध्ये येतील आणि दे विल स्टार्ट मुव्हिंग टुवर्ड्स द कलेक्टर. वाय? बिकॉज कलेक्टर इज अ पॉझिटिव्ह टर्मिनल. मग इलेक्ट्रॉन हे स्पेसमधून फ्लो होतील, हे व्हॅक्यूम ट्यूब मधून फ्लो होतील. ओके, मग एक व्हॅक्यूम ट्यूब मधून फ्लो होत असताना हे इलेक्ट्रॉन जेव्हा इथे येतील बंचर कॅव्हिटी जवळ, तर बंचर कॅव्हिटी जवळ आल्यानंतर इथे इलेक्ट्रॉनचे बंचेस फॉर्म होतील. हे दिसते इथे इलेक्ट्रॉन बंचेस, हे इलेक्ट्रॉन बंचेस इथे फॉर्म होतील, आणि हे इलेक्ट्रॉन बंचेस फॉर्म झाल्यानंतर हे कलेक्टरकडे फ्लो होतील, आणि जसे इलेक्ट्रॉन कॅथोड मधून डिटॅच होतील आणि स्पेसमध्ये जातील तशी इलेक्ट्रॉनची एनर्जी ही वाढेल, खूप जास्त एनर्जी होईल त्यांची, दे विल गेन अ मॅक्सिमम एनर्जी. आणि जेव्हा ते स्पेसमधून ट्रॅव्हल होतील, आणि ऑब्विसली आपण एक RF इनपुट फीड या ट्यूब मध्ये इन्सर्ट केलेलीच आहे, तर मग हे इलेक्ट्रॉन काय करतील, त्यांनी गेन केलेली एनर्जी ही लिबरेट करत 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 ते कॅथोडवर कलेक्टरवर काय होतील, म्हणजे ॲनोडवर, हेअर ॲनोड इज अ कलेक्टर, ते कलेक्टरवर काय होतील, कलेक्ट होतील. ओके, मग कलेक्ट झाल्यानंतर त्या इलेक्ट्रॉनने जी गेन केलेली हाय एनर्जी होती ती एनर्जी इलेक्ट्रॉन या कलेक्टरवर ॲक्युमुलेट झाल्यानंतर त्यांची एनर्जी झिरो होईल. मग झिरो झाल्यानंतर त्यांनी जी एनर्जी आतापर्यंत गेन केलेली होती ती एनर्जी ते काय करतील, त्या ट्यूब मधल्या RF फीडला प्रोव्हाइड करतील, आणि त्यामुळं त्या ट्यूब मधली जी RF फीड आहे त्या RF फीडचं काय होईल, ॲम्प्लिफिकेशन होईल. आणि ॲम्प्लिफिकेशन झाल्यामुळं ते ॲम्प्लिफाईड RF सिग्नल म्हणजेच मायक्रोवेव्ह सिग्नल हा या कॅचर कॅव्हिटी मधून काय होईल, आपण बाहेर घेता येईल आपल्याला. आणि हा कॅचर कॅव्हिटी मधून बाहेर आलेला जो काही RF सिग्नल आहे तो कसा राहील, ॲम्प्लिफाईड राहील. सो इन दिस वे द मायक्रोवेव्ह सिग्नल और RF सिग्नल इनसाइड दिस ट्यूब इज गेट ॲम्प्लिफाईड. मग आता ही जी बंचिंग प्रोसेस होते ती बंचिंग कशी होते, दॅट वी हॅव टू सी हाऊ दिस बंचिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. ठीक आहे, तर आता ही बंचिंग प्रोसेस आपल्याला बघायची आहे, त्यासाठी आपण डायग्राम बघणार आहे. सो हिअर दिस इज द ऍपल गेट डायग्राम. जी डायग्राम इज कॉल्ड ॲज ऍपल गेट डायग्राम. आता यामध्ये बघा जी RF फील्ड आहे, ही जी RF फील्ड आहे, ही RF इनपुट जेव्हा आपण यामध्ये देणार तेव्हा इथे काय होईल, इथे त्याचं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल राहील, बरोबर. सो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल, सो दिस इज द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड दिस इज द निगेटिव्ह हाफ सायकल, बिकॉज दॅट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल, इट इज AC इन नेचर. ठीक आहे, सो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, निगेटिव्ह हाफ सायकल, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, निगेटिव्ह हाफ सायकल. नाउ सपोज यू कन्सिडर, आता बंचिंग प्रोसेस कशी होती ते आपल्याला बघायचे. सपोज एक इलेक्ट्रॉन आहे, जे तो इलेक्ट्रॉन सपोज आपण इथून कन्सिडर करू, जेव्हा निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल, when there is a negative half cycle, so I think it is visible to you. So this is the now you can simultaneously see both the diagrams. So आता लक्ष द्या, जेव्हा ही एक इलेक्ट्रॉन आहे, सपोज आपण 3 इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करणार आहे. एक इलेक्ट्रॉन जो TA टाइमला असतो, एक इलेक्ट्रॉन TB टाइमला आणि एक इलेक्ट्रॉन TC टाइमला आहे. सो TA हा A इलेक्ट्रॉन जो आहे, सपोज when this A electron will flow from this drift space, we can say this is buncher cavity,
त्यावेळेस काय होईल, सपोज निगेटिव्ह हाफ सायकल चालू आहे, या RF फीडची काय चालू आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर निगेटिव्ह हाफ सायकलमुळे काय होईल की इकडून येणारा इलेक्ट्रॉन आणि याची निगेटिव्ह हाफ सायकल म्हणजे ती पण निगेटिव्ह, इलेक्ट्रॉन पण निगेटिव्ह. तर इथली निगेटिव्ह हाफ सायकल म्हणजे निगेटिव्ह जे पीक आहे ते इनकमिंग इलेक्ट्रॉनला थोडा अपोज करेल, कारण की सेम चार्जेस एकमेकांना रिपेल करतात. तर मग हा इलेक्ट्रॉनला काय करेल, तो रिपेल करेल. रिपेल केल्यामुळे त्या इथल्या इलेक्ट्रॉनची स्पीड जास्त असल्यामुळे तो रिपेल होणार नाही, पण त्याची स्पीड कमी होईल. ओके, मग स्पीड कमी झाल्यामुळे त्याचं रिटार्डेशन होईल इथे. मग तो स्लो, त्याची जी नॅचरल स्पीड होती त्या नॅचरल स्पीडपेक्षा त्याची स्पीड थोडी इथे काय होईल, कमी होईल, आणि जो स्लो स्पीडमध्ये ट्रॅव्हल होईल. त्याच्यानंतर सपोज बी इलेक्ट्रॉन आहे, त्यानंतर आलेला इलेक्ट्रॉन. आता हा जो बी इलेक्ट्रॉन आहे, तो बी इलेक्ट्रॉन इथून कधी फ्लो होतोय, जेव्हा ही RF फील्डची पॉवर ही 0 आहे. म्हणजे आता इथे निगेटिव्ह पीक नाही आणि पॉझिटिव्ह पण नाही, तर 0 आहे. या या टाइमला काय होईल, जो इलेक्ट्रॉन इथून पास होईल त्याच्यावर पॉझिटिव्ह एनर्जी पण नाही आणि निगेटिव्ह पण नाही, तर त्यामुळे तो त्याच्या नॅचरल स्पीडमध्ये ट्रॅव्हल होईल, आणि ती नॅचरल स्पीड या TA इलेक्ट्रॉन पेक्षा काय राहील, जास्त राहील. त्याच्यानंतर सपोज हा TC इलेक्ट्रॉन आहे. आता हा इलेक्ट्रॉन जेव्हा इथून फ्लो होईल तेव्हा सपोज RF फील्डची मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह पीक ही सध्या ऍक्टिव्ह आहे. सो मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह पीक असल्यामुळे पॉझिटिव्ह एनर्जी, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह चार्ज. सो हा पॉझिटिव्ह काय करेल, त्या निगेटिव्हला अजून अट्रॅक्ट करेल. तर तो इलेक्ट्रॉन त्याच्या नॅचरल स्पीडपेक्षा अजून जास्त स्पीडनं काय होईल, ट्रॅव्हल होईल, आणि हा TCची स्पीड TB आणि TA पेक्षा पण काय राहील, जास्त राहील. तर असं करत करत आता हे 3 इलेक्ट्रॉनचं आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. तर यावेळेस काय होईल, अशी आता ही सायकल कंटिन्यू होणार, हे TA TB TC ही सायकल ही कंटिन्यू होणार. तर यामध्ये पहिला इलेक्ट्रॉन स्लो जातोय, दुसरा इलेक्ट्रॉन त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडनं जातोय, आणि तिसरा इलेक्ट्रॉन हे दोघांच्याही पेक्षा जास्त स्पीडनं जातोय. तर कुठल्या तरी एका पॉइंटला ते तीनही इलेक्ट्रॉन दे विल मीट विथ इच अदर. ओके, ते एकमेकांना भेटणारच आहेत, आणि ते एकमेकांना भेटल्यामुळे त्यांचं काय तयार होईल, ते एक बंच तयार होईल. आता इथे फक्त आपण 3च इलेक्ट्रॉन घेतलेत, पण असे मिलियन्स आणि बिलियन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राहतील ज्यांचे इथे काय तयार होतील, बंचेस. आणि बंच तयार झाल्यामुळे त्याचा जास्त इफेक्ट, हाय इफेक्ट आणि हाय एनर्जीचा तो बंच राहील. आणि तो बंच जेव्हा इथून ट्रॅव्हल होईल, ट्रॅव्हल झाल्यानंतर तो जेव्हा तो हाय एनर्जी त्याने गेन केलेली असेल, आणि जेव्हा तो या कलेक्टरवर कलेक्ट होईल तेव्हा तो त्याची एनर्जी 0 होईल, आणि त्याने गेन केलेली एनर्जी तो काय करतो, लिबरेट करतो. बिकॉज वी नो द रूल ऑफ एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी ही कधी पण लॉस होत नाही. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, ती क्रिएटही करतात आणि डिस्ट्रॉय पण करतात ती. तर ती एनर्जी इथे या इलेक्ट्रॉन बंचने गेन केलेली एनर्जी, जेव्हा ते इलेक्ट्रॉन इथे कलेक्टर पॉझिटिव्ह असल्यामुळे ते कलेक्टर जेव्हा अॅक्युमुलेट होतील तेव्हा त्यांची एनर्जी ऑब्विसली 0 होणार आहे. तर मग त्यांनी आतापर्यंत गेन केलेली एनर्जी जे आहेत ते काय करतील, या ट्यूब मधली जी काही RF इनपुट सिग्नल आहे त्याला ते असाइन करतील किंवा त्याला ते प्रोव्हाइड करतील, आणि त्या ट्यूब मधल्या RF फीडची एनर्जी ही वाढेल, आणि ती वाढलेली RF फीड सिग्नल आपण या कॅचर कॅव्हिटी मधून आउटपुटला घेणार, ज्याची फ्रिक्वेन्सी आणि त्याचे अँप्लिट्यूड हे वाढलेलं राहील. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन अँप्लिफाय द मायक्रोवेव्ह सिग्नल, दॅट इज RF सिग्नल, इन दिस क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, दॅट इज अ 2 कॅव्हिटी क्लिस्ट्रॉन. सो आपल्याला जर जास्ती बंचेस फॉर्म करायचे असेल, जास्ती गेन जर पाहिजे असेल, तर वी कॅन यूज मल्टिपल क्लिस्ट्रॉन ट्यूब हिअर इन बिटवीन दिस बंचर कॅव्हिटी अँड कॅचर कॅव्हिटी. Okay, so this is all about the 2 cavity क्लिस्ट्रॉन. आणि हे जे बंचेस फॉर्म होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणायचं, वेलोसिटी मॉड्युलेशन, कारण की तिथे काय होतंय, वेलोसिटी ही मॉड्युलेट होते. ओके, मॉड्युलेट होते म्हणजे वेलोसिटी ही चेंज होते. सेम दिस डायग्राम यू कॅन ऑल्सो कन्सिडर, और दिस डायग्राम यू कॅन ऑल्सो कन्सिडर. ओके, सो नेक्स्ट applications, the power output tubes in UHF TV transmitter, in satellite communication, ग्राउंड स्टेशन, रडार ट्रान्समिटर यामध्ये याचा यूज होतो. त्यानंतर ॲज अ पॉवर ऑसिलेटर 5 to 50 GHz पर्यंत फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल जनरेट करण्यासाठी पण 2 कॅव्हिटी क्लिस्ट्रॉन यूज होतो. देन जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मल्टी कॅव्हिटी क्लिस्ट्रॉन पण आपण यूज करू शकतो. मल्टिपल कॅव्हिटीज वी कॅन कनेक्ट इन बिटवीन दिस बंचर कॅव्हिटी अँड कॅचर कॅव्हिटी. Okay, so
as we use multiple cavities, then gain of the system is increases drastically. Then it is used in UHF TV transmitter. हे TV transmitter मध्ये use केला जातो आणि satellite communication साठी use केला जातो. So this is the applications of two cavity klystron. Okay. So if you have any doubt, then you can ask me. So this is all about the two cavity klystron amplifier.